السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں حضرت؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں عبد المتین حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا صاحب فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ کیا حال خبر ہے حضرت؟ اللہ کرم. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ مزاج عالی وغیرہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں اللہ کرم سب ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ویڈیو میں جو آپ بات کرنے کے بعد جو اپلوڈ کرتے ہیں ہاں تو سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کی گرفت بڑی مضبوط ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی جی. کچھ آپ بھی نوٹ کرا دو تاکہ میں چلوا دوں چینل پہ، پبلک کو فائدہ ہوتا ہے. جی جی. پہلے بات تو کچھ آپ سے کر لیا جائے مطلب اس کے بعد مغل مالی جب بھی مغل مالی کرنے میں اچھا رہتا ہے، جیسے اپن بتا دیں پھر اپن دماغ لگائیں تو اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ مولانا اطہر صاحب ہے نا؟ ہاں میں بول رہا ہوں طرز. جی. تو آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مطلب اے پی سے ہیں؟ ایم پی بھوپال کے پاس. ایم پی بھوپال. کون سی جگہ ہے وہ؟ سرونج. اچھا. تو حضرت آپ کی مصروفیت کیا؟ آپ مدرسہ وغیرہ چلاتے ہیں؟ نہیں اب نہیں چلا. جب پہلے تھوڑا بہت خدمت کرتے تھے صفی پور میں، فیض النبی غریب نواز کے نام سے. صفی پور ہے کانپور کے پاس. جی جی. کانپور کے پاس ہے نا؟ ہاں ہم نے وہاں پر رکے تھے، وہیں قائم ہوئے تھے. صاحب فیض النبی غریب نواز کے نام سے قائم کیا تھا. تو کانپور یہ تو آپ کا دہلی کے قریب میں پڑتا ہے نا؟ نہیں وہ آگے ہے، دہلی تو بہت آگے ہے، تو کانپور الگ ہی ہے. کانپور یو پی میں آتا ہے نا؟ ہاں ہاں. علی گڑھ کے آزو بازو میں ہے. ہاں آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ میں قاسمی ہوں، دیوبند سے. ارے واہ. کب ہوئے تھے؟ 2018 میں فارغ ہوئے ہو؟ میں خیال 2010-11 کے آس پاس میں ہے. 2010 کے شروع میں اور 11 کے بھی انتہا میں. اچھا اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شیخ نصیر صاحب کے استادوں میں ہیں؟ جی جی. شیخ نصیر صاحب 2010 میں انتقال کر گئے تھے. وہ مطلب تقریباً 2005 میں ہی مطلب وہ اس وقت دوش ہو گئے تھے. مطلب وہ پڑھانے کے اب لائق نہیں رہ گئے تھے، بیمار چل رہے تھے نا. 10 میں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. چلو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. یہ حیدرآباد میں بھی خرافاتی بہت پیدا ہو رہے ہیں. جی 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 جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے. آپ کی جامعہ زبان میں مزید چلا. نظامیہ والے کیا کر رہے ہیں؟ زور نہیں لگا رہا ہے زیادہ؟ ویسے یہاں پر بھی خرافاتی کم ہے دیگر ریاست کے مقابلے میں. یہاں تو بہرحال مطلب بہت حد تک سنجیدہ ہے یہاں پہ. نہیں کتنے پرسنٹیج ہیں یہ خرافاتی لوگ؟ یہ خرافاتی لوگ یہاں میرے خیال سے یہ 70 یا 60% ہیں لوگ. باقی 40 اپنے لوگ ہیں. اس میں بڑھ گئے لوگ؟ ہاں جی جی. وہ پہلے تو مکمل یہ لوگ تھے 95 تھے، اب دھیرے دھیرے ہماری تعداد بڑھ رہی ہے. اچھا حیدرآباد میں؟ جی جی. انشاءاللہ بے فکر رہو 80% ہو جائے گی ایک آدھ سال میں انشاءاللہ. اس لیے کہ ابھی یہاں پہ اجتماع ہوا نا پرگی میں. آج ہی کل اس کا اختتام ہوا تھا. اچھا. جی جی. انشاءاللہ 80% ہو جائے گی ایک آدھ سال میں انشاءاللہ. جی جی جی. ابھی یہاں تقریباً 1500 مساجد ہیں حیدرآباد میں. تو اپنی مسجد سمجھے کہ 40% ہیں. اور باقی 2% اہل حدیث لوگ ہیں، 2-3% باقی وہی لوگ ہیں بریلوی. مگر وہ بریلوی کے نام سے یہاں ان کا تعارف نہیں ہے. اہل سنت کے اہل سنی کے نام سے. اچھا بریلویت نہیں، یہ کم ہے بریلویت. بریلویت اعلیٰ حضرت کے یہاں کوئی جانتے تک نہیں ہے. یہاں حیدرآباد میں نہیں جانتے، بلکہ اعلیٰ حضرت کو تو نظامیہ والے مانتے بھی نہیں ہیں، کبھی ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا یہاں. ارے بالکل نہیں مانتے. وہ تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حاجی انوار اللہ صاحب. نہیں تھے مطلب بانی نظامیہ وہی ہے نا. وہی ہے تو میں ان کو کیوں مانیں گے ان لوگوں کو؟ جی جی جی. بریلی والوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ وہ لوگ کافر نہیں کہتے جماعت وہ دیوبند والوں کو. جی 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 جی. ان مردودوں کو یہی فکر زیادہ لگی ہے کہ کافر کہو. جی جی جی. بڑی فکر ہے صاحب یہ بھی ان کو مفکر ہیں. بریلی جو ان کا مرکز ہے وہاں ابھی 40 مسجدیں بن چکی ہیں. پہلے ایک بھی مسجد نہیں تھی بریلی شریف میں جہاں اعلیٰ حضرت کا مزار ہے. 40 ہو گئی؟ 40 سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ کس نے رپورٹ دی آپ کو؟ یہ رپورٹ تو ہمارے جاننے والے ہیں وہاں پہ. میں دیوبند میں جب تھا اسی وقت ہم لوگ آنا جانا کرتے تھے، جاننے والے رہتے وہاں پہ. صحیح ہے 40 ہو چکی. کیونکہ جو الگ کے بیٹے تھے نا مفتی اعظم ہند، ہاں ان کے ایک مرید تھے، رکشہ چلاتے تھے. میں جامع مسجد میں وہی نماز پڑھا، میں رکا کافی، بریلی کافی رکا ہوں.
जी तो वो जी भी जी बता रहे थे कि 35-36 मस्जिदें देवबंद वालों की हो गई, जी जी तो पहले वहाँ 40 हो गई कंपलसरी है। जी जी। अब आप बम्बई में देख लीजिए, बम्बई में देवबंद वालों का गुजर नहीं था। अब कितनी मस्जिदें हो गई? अब वहाँ तो तकरीबन तकरीबन 60% मस्जिदें देवबंद वालों की हैं। हाँ, ये पूरा मलाड तो पूरा ही इलाका वो हुई है देवबंद वालों का लगभग। कुरला में आधे आधे हो गए करीब करीब। जी जी तो बांद्रा में तो ज्यादातर देवबंदी हैं। जी जी और चूना भट्टी पे सब देवबंद वाले ही हैं। जी जी वही इलियास कादरी, जब सबसे पहला जो इनका वफ्द आया था ना इलियास कादरी का, जी जी तो चूना भट्टी में देवबंद वालों की मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। जी 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 ये इलियास कादरी है ना पाकिस्तानी। जी 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 अब तो बिल्कुल आला हजरत कर रहा है, रात दिन सुबह से शाम तक आला हजरत आला हजरत जी आला हजरत। कोई बस रात दिन लगा रहता है, आला हजरत करता रहता है। जी 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 क्या मालूम आला हजरत करके ही मरेगा, ये क्या होगा। हाँ? तो ये हजरत, ये मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब आप मदरसा पहले चला जब छोड़ दिए क्या? हाँ, छोड़ दिया, अब मैं नहीं चला था। अब तो मैं इधर उधर थोड़ा जाना आना रहता है, मुरादाबाद है, रामपुर है, कोटा है। अच्छा अच्छा, मतलब आपके असफार मतलब बढ़ गए ना? हाँ हाँ, आना जाना रहता है। चलिए, तो आपके मुरीदीन का भी हल्का वसी होगा इसका हाँ मतलब। हाँ, इधर है ना, कोटा में है, बारा में है, अंता में है, उधर मुरादाबाद में है, रामपुर में है, उधर और भी जगह है, लखनऊ है, जी जी सफीपुर है, अलीगढ़ है। जी जी जी। जाना आना रहता है सब जगह। झांसी है, अच्छा, ललितपुर है, और बहुत सारी जगह है। आपका बिहार जाना होगा? बिहार, झारखंड, बिहार में उड़ीसा इधर? सीवान में भी है। अच्छा, सीवान में भी है। सीवान में तकरीर कर आया हूँ मैं 3 बार, शायद 2-3 बार। अच्छा, वो उड़ीसा में? उड़ीसा में जाना था। उड़ीसा में एक बार गया था वो, लेकिन वो दोबारा फिर मुझे नंबर ही नहीं मिल पाया उसका, जिन्होंने बुलाया था। अच्छा अच्छा तो वो बेचारे बहुत मानने वाले हो गए थे उड़ीसा में। भुवनेश्वर के आगे थी एक जगह 80 किलोमीटर। जी जी। तो वो जाना ही नहीं हो पाया, फिर दोबारा एक ही बार गया था बस। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये तो मतलब वो, ये समझिए कि देवबंदी हल्का मतलब बर्रे सगीर में तो पहले से ज्यादा वसी होता जा रहा है ना? बड़े शरीर में नहीं, अब तो वो पूरी दुनिया में। हर जगह ही है वो। तो ये तो इनका तो यही है, नेपाल, इनका तो नेपाल है और एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है बस। अमेरिका में भी नहीं है ज्यादा, ये 2-4% समझ लो। जी जी जी। अफ्रीका में ये गुजरात के लोग पहुंच गए, यही करा करते हैं सुन्नी वहाबी। अच्छा और अच्छा इंग्लैंड में भी यही गुजरात की पोस्ट के सुन्नी वहाबी करते हैं बस। जी। अच्छा, आपकी फरागत कहाँ से हजरत? मैं तो नजबा की शाख से पढ़ा हूँ, दारुल उलूम साहिब भोपाल। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो आपका रुझान इधर कैसे हुआ, मतलब क्या सबब बना कि आप उधर से, आपका रुख इधर जो मुड़ा है, इसके असबाब, रीजन क्या है असल? वैसे भी मैं तो शुरू से ही मोतदिल था। अच्छा जी, मुतदिल पहले से थे? थोड़ा बहुत कट्टर तो कभी कभार आदमी हो ही जाता है, मामूली। जी 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 वो जी तो जी उतार चढ़ाव दरिया में आता रहता है। जी जी तो जी ये था मामला कि मैं तरावी पढ़ाता था ललितपुर में हर साल। जी एक उर्स होता है हजरत बाबा संशा रहमतुल्लाह अलैह का। जी तो ये कोरोना से पहले वाले में मैं गया वहाँ। जी तो जी जी। कहा कि इसके भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये हालात को नहीं मानती है, गुस्ताखी करते हैं, जाने क्या कहा। जब से फिर मैं बहुत ज्यादा मुखालिफ हो गया कि आला हजरत ही सब कुछ हो गया तुम्हारे लिए। जी फिर जी मैंने कहा भी खड़े होकर, मैंने क्या मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा नहीं मानूंगा आला हजरत को। मैंने क्या मैं बात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा नहीं मानूंगा। तो मस्जिद में एक भी बरेलवी ने नहीं कहा कि बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत, उनके कौन मुकाबला कर सकता है, ऐसा भी नहीं कहा। सब खामोश हो गए। अल्लाह, ऐसा भी किसी ने नहीं कहा? हाँ नहीं, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम भी नहीं कहा, ना अदब से नाम लिया, बस चुपचाप सुनते रहे कि नहीं हालत कोई, मतलब यही है कि हालत कोई मानो जब ही कम मानेंगे। किसी को भी मानो, तुम तो गरीब नवाज को मानो, गौसे को मानो, निजामुद्दीन औलिया को मानो, हजरत साबर कलियरी मानो, जब तक हालत की हर बात नहीं मानोगे तो मुसलमान नहीं मानोगे। अल्लाह। नबी जैसा दर्जा दे रखा है, जैसे अल्लाह रसूल की बात मानी जाती है ऐसी इनकी बात मानो सा। तो जी। जब से मैं और ज्यादा वो हो गया कि जब मुझे से कट्टर सुन्नी को ये मुसलमान नहीं माने तो मैं क्यों उनको सालों को बख्शूं। हाँ? जी, मगर अल्लाह माशाल्लाह, आपकी जो है न जबान में सलासत है, अल्लाह मजीद आपकी जबान में और सलासत दे, और गिरफ्त बड़ी मजबूत है। अच्छा आप जब किसी मुखालिफ से आप बात करते हैं तो बिल्कुल वो तिफले मकतब नजर आता है आपके सामने। अच्छा। कहीं जो है न, कहीं मैं सुनते रहता हूँ
मगर ये है कि वो हक के सामने उनके यहाँ गालम गुलूज पे उतर आते हैं वो लोग ना। पेशेंट को ही लिख लो आप मेरी। आज की तारीख कितनी है? आज 9 तारीख है। 9 जनवरी है आज, 9 जनवरी 2024। पेशेंट को ही इंशाअल्लाह अनकरीब साल या 2 साल लगेगा। 2 साल में बम्बई में लगभग पूरी पब्लिक बेचैन हो जाएगी, नौजवान तबका। लगभग 2 साल लगेगा, कम बेश साल 2 साल। आपको खुद खबरें लगेंगी कि बम्बई में, कलकत्ता में या इधर जयपुर में कितनी जगह जलसों में माइक छीन लिया, टोक दिया इमाम या आलिम को, कह दिया जाइए बस हो गई, सुन्नी बाबी हो गए, तकरीर सुन ली, हो गई बस। 50 साल से यही सुना रहा तुम। और यही इंशाल्लाह आपके हैदराबाद में भी होगा। लोग जवान लड़के जल्दी आगे आएंगे माइक पकड़ने। जी। वो जो उनका गैंग होगा ना जवानों का, दोस्तों का, सब एक साथ प्लानिंग से जाएंगे कि अगर ज्यादा अल्लाह ताला करे तो माइक छीन लेना बस। क्योंकि जवानों से कौन लड़ेगा, उनका भी बहुत बड़ा गैंग होगा, लड़ने वाले भी होंगे, छीन लेंगे माइक। छोड़ो बस। तुम रात दिन आला हजरत और सुन्नी वाबी, न कभी सिद्दीक अकबर की फजीलत बताई, ना उस्मान गनी की, ना हजरत अली की, ना अबू बकर, ना हजरत उमर की, ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, ना इमाम बाकर की। बस इमाम हुसैन की इसलिए बताते हो कि रोटी कमाना है तुम्हें मुहर्रम में बस। वो इमाम हुसैन की इसलिए बताते हैं ना फजीलत, ताकि रोटी कमाना है मुहर्रम के दिनों में जी। बस। बाकी इमाम हुसैन के औलाद का जिक्र ही नहीं करते। जी। इमाम बाकर का, इमाम जाफर का तो लोग नाम भी नहीं लेते हैं। क्या मालूम क्या दिल में इनके वो भरा हुआ है। जी। अच्छा, यहाँ तक के इतना डर इन्होंने बिठा दिया है कि जो बरेली की सरपरस्त है ना खानकाहें, वो भी इनसे डर चुकी है। इतना डर बिठा दिया, जबकि वो इनके समझ लो जद्दे अमजद होते हैं, लेकिन इतना डर बिठा दिया कि जद्दे अमजद अपने बेटे, अपने पोते से डर रहा, पड़पोते से डर रहा है कि अगर तुमने भी हमें नहीं माना तो तुम्हारा भी खानका का हम वकार खत्म कर देंगे। बताइए। वो भी अपने, यानी जब तक वो लोग अब जैसे सैयद कहला रहा है, सैयद बता रहे हैं, तो अपने आबा अजदाद का तो जिक्र ही नहीं करते। इमाम हसन अस्करी का, इमाम बाकर का, इमाम जाफर, किसी का भी नहीं करते वो लोग। किसी का नहीं करते। करेंगे अभी तो आटे में नमक, कभी नाम ले लेंगे 2-4 मिनट को बस खत्म। बाकी तो रात दिन आला हजरत सुभान यही करते। जी। यानी इतना डर बिठा दिया है कि अगर तुमने आला का हरदम गुण नहीं गाया ना, मसला की हालत नहीं कहा, तो तुम्हारा भी हम बाइकाट कर देंगे। जी, इतना डर बिठा दिया है ये इनके सरपरस्तों को भी, खानकाहों को। जी। इसलिए एक पीर तो ये कह रहा था, बड़ी वो खानकाह का हरदोई जिले में है। जी। जहाँ मुईद सुन्नत शेख अब्दुल हक साहब थे। जी। वहीं उसी जिले में खानकाह है, वो बरेली से जो टच है। तो वो पीर इतना डर रहा, क्या कह रहा, मसलक के आला हजरत ही इसी पर कायम रहे, और अजहरी मियाँ के ने जो फरमाया है दावत इस्लामी मसलक के आलत की मुबल्लिग नहीं है। तो इस कौल की एक तशरीह तो ये है कि ये काम कुछ ऐसे करते हैं जो अहले सुन्नत के नहीं हैं, और ये इस कौल की और भी तशरीहात हो सकती हैं। अच्छा, यानी अंदर लगा क्या कह रहा है, अजहरी मियाँ के इस कौल की और भी तशरीह हो सकती हैं। बताइए। अल्लाह, यानी इससे आप क्या समझे कि वो कह रहा है कि एक कौल की और भी तशरीह हो सकती है। बताइए। तो मैं समझा कि ये तो वो बात कह रहा है कि जैसे उलमाए किराम, मुहद्दिसीन किराम कहते हैं कि इस हदीस के और भी मतलब निकल सकते हैं, इस हदीस में और भी नुकात। तो ये तो एक उस आदमी के बारे में कह रहा है जिससे बरेलियों को करोड़ों को इख्तिलाफ जी, कह रहा है कि उनके कौल में और भी मतलब निकल सकते हैं। बताइए। जैसे कुरान की तफसीर, कुरान की आयत की तफसीर उन्होंने ये की, उन्होंने ये की, और हदीस की तशरीह ऐसे, जिससे इसलिए कि मुझे पेट भरना है उनके नाम पर बस जी। और मगर ये कौम, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर गलत फहमी हो तो उसकी इस्लाह हो सकती है, लेकिन ये सुधरेंगे, लेकिन इनके मानने वाले सुधर जाएंगे। हाँ, वो सुधर, मानने वालों में सुधार आ रहा है। नहीं, इसलिए कि अवाम है, अवाम बेकसूर होती है, अल्लाह उनको हिदायत देता है समझने की। अवाम का कोई वो नहीं है, अवाम कहीं भी चली जाती है। जी। जो समझ में आएगा वही समझेगी, अवाम सही मानेगी उसी को। जी। अच्छा हजरत, ये बताइए, जैसे कि हमारे इस बर्रे सगरे हिंदुस्तान में वो एक अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद में भी तो मसलक है ना, वो भी बहुत हाँ फैल रहा है। सही बात है। तो उनके सिलसिले में आप क्या, आपका मतलब इंदिया है, क्या नजरिया रखते हैं, कहाँ तक क्या है उसके? अहले हदीस वहाँ तक तो सही है कि अगर उससे कह दिया जाए कि ठीक है तुम चारों इमामों को नहीं मान रहे, तुम्हारी मर्जी, चारों सिलसिले नहीं मान रहे, ये भी तुम्हारी मर्जी, लेकिन किसी की जात को निशाना नहीं बनाओगे। आपको जो रिवायत नहीं मानना, आप अपनी खामोशी से जाओ
اور قرآن حدیث کے مطابق پیش بتاؤ کہ صاحب یہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں، اتنا کہہ سکتے ہو؟ بہت سی بزرگوں کی متعلق روایتیں لوگوں نے منسوخ کر دی ہیں، تو یہ لوگ بزرگوں کے مطابق جو روایت ان کو لے کر ان کو ہی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، اور اتنا نشانہ بناتے ہیں کہ یہاں تک کہ مسلمان تک نہیں مانتے، خبیث لوگ بڑے بڑے ولیوں کو نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے، یہاں تک کہ خواجگان حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ شان میں گستاخی کر ڈالے ہیں لوگ، کر ڈالے ہیں۔ یہ بھی ان کی بھی مہم بھی بڑی کامیابی سے اندر چل رہی ہے۔ جیسے ہمارے عالم جو دلیل دے دیتے ہیں خواجہ غنی نواز کی طرف سے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جو بتاتے ہیں کہ مرید سے کہلوایا تھا کہ میں آزمانا چاہ رہا تھا کلمہ تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر میں تجھے آزمانا چاہ رہا تھا، تو اس کو دیوبندی بریلوی دونوں نے حمایت میں لکھا ہے حضرت کی طرف سے وکالت میں، تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، مولانا تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضرت کی وہاں نیت یہ تھی آزما چاہتے، اور یہ بریلویوں کے جد جمجد سب کے ہیں، حضرت سید میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سنابل میں لکھا ہے کہ حضرت نے اس نیت سے کہلوایا تھا۔ مگر میں دونوں کا رد کرتا ہوں، دیوبندی بریلوی دونوں کا رد کرتا ہوں، اس جو غلط ہے اس معاملے میں رد کرنا ہی چاہیے، اس لیے رد کرتا ہوں کہ آپ لاکھ دلیلیں پیش کرو، لاکھ تعویل کرو، وہاں اہل حدیث نہیں ماننے والا مردود نہیں ماننے والا، سیدھے یہ کہہ دو کہ یہ روایت ثابت کرو کہ خواجہ غنی نواز سے کیسے ثابت ہے، لکھنے والا تو کچھ بھی لکھ سکتا ہے، تمہاری کتابوں میں جانے کیا کیا بھرا پڑا جیسے تم نہیں مانو گے، تو ہم کیسے مانیں کہ حضرت خواجہ غنی نواز نے یہ کہلوایا ہوگا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ ہم نہیں دلیلیں تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم کب تک کریں، سیدھے کہہ دو کہ ثابت کرو کہ حضرت صاحب نے ایسا کہلوایا ہے۔ ایسے تو روایتیں ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، متروک بھی ہیں، مقطوع ہیں، کیوں مانتے ہو موضوع متروک سب کو ایک یا تو صحیح مان لو یا پھر ضعیف مان لو۔ دیکھیے ان اہل حدیث کیا ہے بھائی، مطلب یہ ہماری ہی کتاب پڑھتے ہیں بھائی، ان کی کتابیں ان کے مدرسے میں سب ہماری کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ ہے، کنز دقائق ہے، نور لذا ہے، قدوری ہے، سب ان کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کے جو بھی مطلب مفتی ہیں جتنی بھی ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو سب فقہ حنفی کے حوالے ہوں گے، اس میں ثنائیہ ہے، نظریہ ہے، ستاریہ ہے، فتویٰ اہل حدیث ہے، ان سب میں فقہ حنفی کے حوالے ملیں گے۔ یہ اہل حدیث وہاں تک تو صحیح ہے کہ اگر یہ کہہ دیں ٹھیک ہے ہم اب چاروں اماموں کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، جو بات ہمیں نہیں ماننا ہوگی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، ہم بھی نہیں کہہ رہے جو غلط بات ہے مانو، ہم بھی کم ماننے کا کہہ رہا ہے، لیکن چاروں فیصلوں کو تمہیں نہیں ماننا مت مانو، مرید مت ہو، لیکن کم سے کم کنٹرول میں تو رہو۔ اچھا وہ بات خواجہ صاحب کے بارے میں جو بتا رہا تھا میں اس لیے رد کرتا ہوں دونوں کا، بریلوی دیوبند والوں کا، اس معاملے میں کہ میرے سامنے حدیث پاک ہے کہ حضور فرماتے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب عام مومن جو کامل مومن ہو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حضور کا فرمان ہے، تو وہ تو سید الاولیاء ہے خواجہ غنی نواز اجمیری، تو ان کے پاس تو وہ نور بدرجہ اتم موجود ہے، جب مومن کے پاس میں تو وہ تو بدرجہ اتم موجود ہے، حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو پھر کائے کو آزمائیں گے کہ کس نیت سے آیا ہے تو، اس نیت سے آزما کے یہ پڑھوائیں گے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو میں اس حدیث شریف کی روشنی میں اس واقعے کا رد کرتا ہوں کہ یہ ان کی طرف من گڑت منسوخ کیا گیا ہوگا۔ اور دوسرا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ابتدائے زمانہ ہے اسلام کا، آپ سمجھ سکتے ہوں گے ابتدائے اسلام کا ہی تو زمانہ ہے جب حضرت آئے، یعنی اسلام پھیلانے کے لیے تو آئے۔ 500 ہجری میں، مطلب 1000 سال ہو گئے ان کے آئے ہوئے۔ نہیں اب آپ سمجھ لو کہ جو اسلام پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ ایسا کام کیوں کروائیں گے جس سے لوگوں کے دلوں میں شک شبہ یا وہم گمان پیدا ہونے لگ جائے آگے چل کے؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بات ہے۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو مرید ہونے آیا ہے وہ مسلمان ہی تو ہوگا، تو وہ تو جب مسلمان ہے تو ان کے ہاتھ پہ ہوا ہے تو ویسے ہی مرید ہے ان کا، وہی کیا مرید ہونے آتے جتنے ان کے ہاتھ پہ اسلام لائے تھے سب مرید ہی تھے ان کے ایک طرح سے، تو پھر اس کو کیوں آزمائیں گے کہ سچے دل سے ہونے آیا، پھر یہ ہندوستان میں آپ اسلام پھیلانے آئے تو چند تو مرید ہی، یعنی جو مرید ہو رہے تھے مسلمان ہو رہے تھے پکے ہی ہو رہے تھے اس زمانے میں ان کے ہاتھ سے، تو آزمانے کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے بنا بنو کے لوگ کچھ بدنام کرنے کے لیے بھی ایسی باتیں پیش کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی اہل حدیث کو جواب تو دیا اس بات پر، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، وہ آپ نے پڑھی ہوگی، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن سعید والمقبری عن شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انه سمع انس بن مالک يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل
अला जमल फअनाखहु फिल मस्जिद सुम्मा क़ाल अय्युकुम मुहम्मद वन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकिउन बैन ज़हरानैहिम फ़क़ुलना हाज़ा अर्रजुलु लम यब्क़ुल मुत्तकी फ़क़ाल लहु अर्रजुलु या इब्न अब्दिल मुत्तलिब फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अजबतुका फ़क़ाल इन्नी साइलुका लमुशद्दिदुन अलैका फिल मसअला फ़ला तजिद अलैया फ़ी नफ़्सिका फ़क़ाल असल अम्मा बदा लका फ़क़ाल असअलुका बिरब्बिका व रब्बि मन क़ब्लका अल्लाहु अरसलका इला अन्नासि कुल्लिहिम फ़क़ाल अल्लाहुम्मा नअम क़ाल अंशुदुका बिल्लाहि अल्लाहु अमरका अन नुसल्लिय सलातल ख़म्सत लियौमि वल लैलति क़ाल अल्लाहुम्मा नअम क़ाल अंशुदुका बिल्लाहि अल्लाहु अमरका अन नसूमा हाज़ा अश-शहर मिन अस-सना क़ाल अल्लाहुम्मा नअम क़ाल अंशुदुका बिल्लाहि अल्लाहु अमरका अन ताख़ुज़ हाज़िहि सदक़त मिन अग़नियाइना फ़तक़सिमुहा अला फ़ुक़राइना फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा नअम फ़क़ाल अर्रजुलु आमन्तु बिमा जि'त बिही व अना रसूलु मन वराई मिन क़ौमी व अना ज़िमाम इब्न सालबा अख़ू बनी साद इब्न बकर रवाहु मुस्लिम व अली इब्न अब्दुल हमीद अन सुलैमान अन साबित अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाज़ा। तो मैंने ये हदीस इसलिए पेश की कि अगर ये हदीस कहता है कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह कहलवाया है, एक तो हम तो कहेंगे ऐसा साबित करो, लेकिन अगर तू कहना है तो ठीक है, बुखारी शरीफ का इस हदीस का जवाब दे कि उस इमाम इब्न सालबा ने भी बुखारी शरीफ की हदीस में ये कहा वाना रसूलो मंवराई। यहाँ तू किस मामले में लेगा रसूल के मायने? वो साहब कह रहे हैं ना कि वाना रसूल मंवराई मिन कौमी, मैं अपनी कौम की तरफ भेजा गया हूँ। मैं कि यहाँ रसूल बमानी भेजने के कासिद के है, तो अगर वहाँ ये मान लिया जाए हुजूर फरमाते हैं अन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मिदार नियत पर है, इस नियत से कहा ख्वाजा साहब ने कि मैं चिश्ती रसूलुल्लाह अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, ये भी तो मतलब हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और फिर मैं बाद में वजाहत भी की है कि कलमा वही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या ख्याल है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अहले हदीस को समझाना आसान नहीं है साहब, बहुत मरदूद कौन है। आप जिस इलाके में रहते हैं हजरत, तो वहाँ मतलब इनकी तादाद क्या है, मतलब क्या हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरब से पश्चिम, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब 100 किलोमीटर में इन मस्जिदों का वजूद ही नहीं है करीब करीब। अच्छा 400 किलोमीटर तक, यानी 100 किलोमीटर इधर उधर इक्का दुक्का कहीं छुपे हों, लेकिन मस्जिद एक भी नहीं है 100 किलोमीटर के लिए। अच्छा अहले हदीसों की है? हाँ, भोपाल में मॉडल ग्राउंड पे एक है और इंदौर में एक है, वो भी कड़ाव घाट में है। जी शायद इंदौर में 2 हैं। बहरहाल इनकी गिनती की मस्जिदें होती हैं बस। हाँ तो इनकी तादाद भी मतलब मुट्ठी भर है, ज्यादा मेरे ख्याल से 50 लाख के करीब होंगे ये लोग पूरी इंडिया में। बात बताऊं, ये वही हदीस मानते हैं जो इनके मतलब के मुताबिक। ये खाली उनका दावा है कि हम अहले हदीस है, ये अहले हदीस भी नहीं है, ये तो बहुत बड़े मरदूद होते हैं, मरदूद हैं। इनकी ये नफ्स बिल हदीस पे अमल करते हैं। नहीं, मुझसे अगर अहले हदीस, मैं तो चैलेंज देता हूँ कि मुझसे बात करके साबित करके तेरी बहन बेटी जो स्कूल कॉलेज में जाती है, किस हदीस से साबित बता, किस हदीस से तू ये रोशनी में तू अपनी बहन बेटी को कॉलेज में भेजा जो कुफ्फार मुश्रिकीन से पढ़ने जा रही है, रोजाना जा रही है? सही बोल रहे हैं, सही बात है। अच्छा, इसमें अहले हदीस की नहीं, सबकी पढ़ रही है, देवबंदी, बरेलवी और मौदूदी, अहले हदीस सबकी लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही है। सबकी सब मिल गए। नहीं, अगर ये कहता नहीं पढ़ा सकते हैं तो कहाँ, किस हदीस में साबित करो ना, गैर मुस्लिम से पढ़वा सकते हैं, वो भी रोजाना बेनकाब, किस हदीस में लिखा है बताओ? जी जी। लेकिन हजरत ये बात देखिए, ये लोग अगर तादाद में कम, लेकिन ये मुनज़्ज़म लोग हैं क्या? मुनज़्ज़म तो कुछ नहीं होते, वो तो थोड़ी थोड़ी वैरायटी वो होती है इनकी, यूनिटी अच्छी होती है, कम तादाद होती है तो यूनिटी बढ़िया होती है बस। क्योंकि जो जमीयत के अहले हदीस के जो असल सरबराह है मौलाना इमाम असगर अली मेहदी हैं, दिल्ली में इनका मरकज है ना। हाँ है ना, तो वो उनके सदर है, मतलब हर जिले में जिली सतह पर ये एक मुनज़्ज़म तरीके से ये, और ये इनके यहाँ मसलकी दावत है। हाँ बिल्कुल, मसलक को फैलाना, मसलकी अच्छा, दावत है। खास बात बताऊं, अहले हदीस शफात रसूल वाली हदीस बयान नहीं करता कभी भी नहीं करता, और मेराज रसूल वाली हदीस भी बयान नहीं करता कि अल्लाह के रसूल ने जो इमामत फरमाई है चौथे आसमान पर तमाम अंबिया की, उसको भी ये तस्लीम नहीं करता, अंदरूनी तस्लीम नहीं करता है। अच्छा। वो मेराज वाली हदीस को भी ये बयान ही नहीं करता, क्योंकि इनकार नहीं कर सकता कि बुखारी शरीफ में है। और ये मौजज़े शक्कुल कमर भी बयान नहीं करता, उसको भी तस्लीम नहीं करता है। बल्कि आप तो ये गौर करना गहरी नजर से, अहले हदीस का कोई भी मुकर्रिर अल्लाह के रसूल के मौजज़ों को भी बयान नहीं करता है। हाँ, मौजज़ा बयान नहीं करते लोग। तो ये करामत तो करामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात तक को नहीं मानते, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि हम अहले हदीस हैं?
बताइए। ये तो खाली नाम के लिए कहते हैं अहले हदीस है, वरना ये वही मतलब वही हदीस मानते जो इनके मतलब के ऊपर। ये अपने मतलब की हदीस मान लेते हैं लोग। अब इनसे पूछा जाए कि तुम या तो ये बता दो कि वो हदीस ज़ईफ, मौजू, कबीर, रवी, वो जो मतरूक, मरफू जो उलमा ने बयान किया है अक़साम, या तो तुम बताओ उनको सही मानते हो सभी हदीसों को या ज़ईफ मानते हो। जब तुम खुद कभी और मतरूक और मरफू, ज़ईफ, मौजू ये बात को मानते हो तो फिर औलिया किराम की तरह जो कुल मंसूब है उन्हें क्यों आप नहीं मानते कि गड़े हुए हो सकते हैं, जब हदीस के बारे में इतने इख्तिलाफ है कि ये मौजू है, गड़ी हुई है, ये ज़ईफ है, इसके कमजोर रावी कमजोर है क्या नहीं? लेकिन ये इनके मतलब के मुताबिक होना वो सभी को फौरन मान लेता है। अच्छा, ये दोनों मसलक के ताल्लुक से आप मतलब दोनों में एतदाल की सद तक कौन ज्यादा है एतदाल पर? इक्तदार में इन दोनों में कोई भी नहीं है, दोनों के दोनों बहुत खबीस हैं, कट्टर हैं। हाँ, इक्तदार पर कोई भी नहीं है। अहले देवबंद इक्तदार पर है कि बेचारे वो देवबंद वाले बरेली वाले को भी हजम कर लेते हैं, जाए देवबंद अहले हदीस को भी हजम कर लेते हैं। ये बहुत मयारी कलाम है, दोनों सबको हजम कर रहे हैं कि नहीं? अहले देवबंद सबको हजम कर लेता है कि चलो काफिर कहने वाला आ रहा है उनको, उसको भी हजम कर रहे हैं, और अहले हदीस को भी कर रहे हैं, सोचते हैं चलो मुसलमान तो है कम से कम। हाँ, अल्लाह, ये इनका ज़र्फ देखिए। हाँ, लेकिन ये ज़र्फ देखिए क्या अल्लाह। इसमें एक मुझे शियाओं की भी बात अच्छी लगती है। कौन सी? अहले देवबंद की तरफ शियाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि न तो उनसे रिश्ता देवबंदी करता, न बरेली करता, न अहले हदीस करता। और ये कोई मुसलमान भी नहीं मानते बरेली वाले। देवबंद वाले थोड़ा मीडियम दर्जा रखते हैं। लेकिन वाकईतन ये मतलब एंटी इस्लाम फिरका है ना ये। हाँ, लेकिन है तो 32 फिरके बता बड़े साहब ने, सबकी क्वालिटी है, कहाँ तक किस दर्जे तक पहुँचा है वो देखना पड़ता है। रवाफिज का फिरका है, वो इंतहाई वो दुश्मन, देखिए शियत बुग़्ज़ सहाबा का नाम है ना। अब वो उलमा ने फर्क बयान किया कि अगर इस हद तक पहुंच जाए तब उसको इस्लाम से खारिज करा दिया जाएगा, नहीं तो गुमराह रखा जाएगा बस। अच्छा, ये अच्छाई जो इनकी बता रहा हूँ ये है कि आप इन्हें मुसलमान मानो ना मानो, बरेली वाला इनको मुसलमान माने न माने, लेकिन इनके आपके लिए इस्तकबाल है, दस्तरखान बिछा हुआ है कि आओ साहब भाई, वो आपको मुसलमान समझ के ही आपको अंदर आने आपका दस्तरखान बिछाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये देखिए उनका ज़र्फ, और ये जैसे कि बरेली फिरका, ये लोग तो इतने वसी व नजर है भी नहीं, मतलब ज़र्फ इतना बड़ा इनका है नहीं, ये तो अपना ज़बीहा भी नहीं खाते हैं ये तो बरेलवी तो अब ऐसा हो गया है कि ये तो बरेलवियों को काफिर कहने लगे। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी कट्टा बरेलवी थे, उनको बरेलवियों ने काफिर करार दे दिया। अभी वो जिंदा है नागपुर वाले? इंतकाल हो गया। बहुत झगड़े चलते हैं बरेलवियों में, 2 ग्रुप है महाराष्ट्र में इसी बात पे लेकर। और ये जैशी जाहिदी जो अभी आपने देखा होगा, वो वायरल हुई है वीडियो, जो कुरान हाथ में लिए हुए मार रहा है, वो जैशी, वो जो मार रहा था जैशी था, जो पगड़ी बांधे था, जो पिट रहा था वो जाहिदी था। वो बरेलवियों में 2 ग्रुप है नेपाल में, 4। अच्छा, एक ये हरी पगड़ी वाला इलियास काजी का हुआ, जिसने लब्बे के अत्तार के नारे लगवाए, अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया। वो कहता है बड़े पीर साहब मुजद्दिद नहीं थे, वो कहता है साहबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ। एक ये इसका फिरका हो गया। एक ये बम्बई से चला है, ये सुन्नी दावत इस्लामी के नाम से, ये हो गई वहाबी दावत इस्लामी इलियास काजी की। अब एक इन दोनों के बीच में एक और बन गई अहमदाबाद में, उसका नाम है सोसाइटी दावत इस्लामी। अल्लाह, तो ये तो इनका बिल्कुल खाना जंगी के नाम बहुत खतरनाक है। इनमें तो और भी हैं, मजारी अलग है, वारसी अलग है, अबुल उलाई अलग है। और ये है कि ये अशरफी रजवी में भी बहुत जंग चली थी, बाद में बंद हो गई, दोबारा शुरू हो सकती है। एक मर्द मुजाहिद पैदा हो गए अशरफी सिलसिले में। हाशिम मियाँ के बेटे मर्द मुजाहिद बन के सामने आ रहे हैं, हजरत समदानी मियाँ साहब, फादिल जलील आलिम नबील हजरत समदानी मियाँ साहब ने साफ कह दिया कि हमारे ऊपर थोपो मत कि एक शेर को न मानोगे तो मुसलमान ही नहीं होगे। यानी इशारा कर दिया बरेली की तरफ के, मतलब साफ कह दिया कि हमारा उससे हमारा मतलब साफ क्लियर कर दिया इशारा कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, मतलब कि हमारे ऊपर थोपो मत, ये मसला के हालात साफ कह दिया उन्होंने इशारों में। अल्लाह, वो एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है, अभी जरा स्टार्टिंग हुई है, अब देखो उनके कदम डगमगाए नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा। बात क्या कदम डगमगा जाते हैं ना, ये उनके खिलाफ प्रोग्राम काटते हैं, बाईकाट करते हैं, तो फिर वो दोबारा आला हज़रत करने लगते हैं। जब देखते हमारी रोजी रोटी जा रही है, बकरे मुर्गे जा रहे हैं, तो अल्लाह का डर तो जिसके दिल में होगा तो एक ही बोली बोलेगा, जिसके दिल में नहीं होगा वो 17 ही बोली।
अरे साहब आलत के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आलत के बगैर भाई आलत के मैं गुनगाऊँ, मैंने तौबा कर रहा हूँ, पहले से मैं रुजू करता हूँ। और भाई आलत के जरिए हमें रोटियां मिल सकती हैं, आलत के जरिए बिरयानी मिलेगी, नहीं तो हमारी बैंक नहीं भरेगी ना। हमारा ये कमजोर ईमान वालों का ऐसा होता है नजरिया। जी 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 सर अभी तो उन्होंने बहुत अच्छा ऐलान किया है सैयद समदानी मियां साहब ने कि हमारे ऊपर मसले के आलत थोपो मत, कोई आला हजरत पर ईमान लाना, कोई मतलब साफ साफ कह दिया। बहुत अच्छा ऐलान किया हजरत समदानी मियां। पहला मुजाहिद हुआ है अभी इस खानदान में ऐसा खुल के ऐलान किया, वरना अभी और लोगों ने तो नहीं किया है। धीरे धीरे इंशाल्लाह आएंगे, सामने आएंगे इंशाल्लाह एतदाल पर आएंगे। और ये हजरत ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये लोग आपको काफी फोन करते होंगे ना? करते हैं तो मैं जवाब देते रहता हूँ उन लोगों को, कुछ भी अच्छा जवाब देते हैं। मगर ये जितने भी ये लोग जो मुकर्रर हैं, ये सब जो है लफाज और चरब जबानी है, बाकी इल्म में गहराई नहीं है किसी को। इल्म इनके पास होते ही नहीं। तकरीर में बस एक कमरुज़्ज़मा आदमी साहब के पास में है जो इंग्लैंड में है, उनके पास तो इल्म है, लेकिन वो बेचारे टखनों से जब पजामा पहनते हैं, इनके डर के मारे पहनते हैं, क्या करते हैं ले में उनका। मैंने देखा था पजामा टखनों से नीचे लटकता है बस। हाँ मतलब उनमें भी एक साहिब जबान है, इल्मी आदमी है। साहब हाँ इल्मी आदमी है ना, वो बड़े आलिम, बड़े काबिल आलिम है, काबिल आदमी। लेकिन बहरहाल मतलब फिर भी एतदाल नहीं उनमें भी, वो भी मतलब ये दबे हुए इनके डर से। अरे वो अगर वो जरा से कुछ कह देंगे ना तो वहाबी बना देंगे। वहाबी बना देंगे एक मिनट में। अगर उनके मिजाज मंशूर के खिलाफ बोल दे बिल्कुल वहाबी बन गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी सहमे हुए अंदर से, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। उबैदुल्लाह आजमी का भी वही हाल है। उबैदुल्लाह आदमी थोड़ा अभी डर गया, बीच में डर चुका, अब डर गए शायद बाद में लोगों ने डरा दिया उनको। अभी तौबा नामा करने लगे, जाने क्या क्या करने लगे। भाई अब तो तुम तौबा कर रहे हो, अभी तक जो तौबा नहीं की थी, इस हाल में जो जिंदगी गुजारी, जो बरेली का फतवा है कुफ्र का, तो उस हाल में तुम इतनी हालत में रहे, उसका क्या हुआ? हालत कुफ्र में जो जिंदगी गुजारी, नमाजें पढ़ी, फिर वो क्या होंगी बताइए। अब तो तुम तौबा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हालत कुफ्र में जब तुमने तौबा ही नहीं की, ना कलमा पढ़ा, तो जब क्या होगा वो नमाजों का? बताइए। और इनमें क्या पलटी बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी है ना। एकदम आदमी कुछ बोल देगा, फिर डरा देंगे तो फिर दूसरी बोली बोलता है। जैसे ये नक्शबंदी आपके यहाँ का है, कट्टर देवबंदी है। हाँ। बहुत ही कट्टर देवबंदी है, इसके शक्ल से देख लो ना, शक्ल पे नूरी नहीं है। हाँ। ये पक्का देवबंदी है, लेकिन पैसे के लिए बरेलवी बना हुआ है। अच्छा क्या नाम है इनका? अहमद नक्शबंदी। अहमद नक्शबंदी है। बहुत कट्टर वाला देवबंदी है, कट्टर वाला अंदर से, लेकिन ऊपर से कट्टर बरेलवी बन के पैसा कमा रहा है। पैसा कमा लो, बरेलवी वो मिल जाएगा। अरे कई कॉलेज और ये स्कूल मदरसा नहीं चलाते, स्कूल कॉलेज चलाते हैं वो ये। लेकिन देखना इंशाल्लाह साल 2 साल में वो आपके साथ हो जाएगा, पक्का देवबंदी हो जाएगा। अहमद नक्शबंदी। उसे बरेली वाले भी धक्के तो दे रहे हैं कि सुन्नी नहीं है, सुन्नी नहीं है। हाँ धक्के दे रहे हैं उनको, लेकिन वो मान नहीं रहा कि मुझे तो पैसा कमाना है। वो आला हज़रत करने लगा अभी। अभी दिखाने को आला हज़रत करने लगा वो। पैसा कमाना है ना उसे। ये मालेगांव वाले अमीन और कादरी, ये भी देवबंदी अंदर से, लेकिन ऊपर से इसने गुंडा कह के देवबंदियों को अपनी सीट पक्की करने जा रहा है कि मेरी सीट पक्की रहे, जरा मैं बरेलवी हूँ। मतलब कुछ लोग सीट पक्की करने के लिए देवबंद वालों को अनशन बकने लगते हैं, इख्तिदार को बचाने के लिए, है ना। बताओ भाई, तुम अपने ईमान की फिक्र नहीं करते, ना आखिरत की, ना कयामत की, बस सीट पक्की करने के लिए कि हमारा इख्तिदार बाकी रहे। तो अमीन कादी बारे में मशहूर कर दिए थे ना कि वो ये देवबंदी इसके दोस्त हैं, मालीगांव में जाता है, तो इसने सोचा दाग धब्बे कैसे दूं, तो उसने देवबंदी वालों को गुंडा कहना शुरू कर दिया, अनशन। मतलब अपने ईमान की फिक्र नहीं करते लोग, कयामत की फिक्र नहीं करते, न कब्र की करते हैं। जी जी जी। और 1400 साल में कोई भी सैयद ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी चीख पुकार करके तकरीरें की हों, न इतना चीख पुकार करके उसने चैलेंज दिया हो कि जाओ मैं सैयद हूँ, साबित करो। मैं साबित करूँगा। भाई सैयद को साबित करने की क्या जरूरत है, मैं सैयद हूँ। वो तो अल्लाह के रसूल की औलाद है, तो उसकी तो इज्जत होगी। वो सब उसमें चैलेंज करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा उनके अपने लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है कि ये सैयद बनावटी है। अच्छा 14 साल में जितने सैयद हुए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम ज़ैनुल इमाम बाक़र, इमाम जाफर, जितने भी हुए, हजरत ख्वाजा क़रीनुल अजमेरी, और फिर उनके बाद उन्होंने किसी से दबाव नहीं खाया है, कभी भी दबाव नहीं खाया जी। नहीं, सैयद किसी से क्यों डरेगा? क्या देवबंदी हो, क्या बरेलवी हो, क्या अहले हदीस हो, वो तो हक की तलवार है, वो तो खटिया खड़ी कर देगा सब।
وہ اللہ کے رسول کی اولاد ہے، وہ ڈرنے والا نہیں ہے، نہ دیوبندی سے ڈرے گا، نہ بریلوی سے، نہ اہل حدیث سے، نہ ایک فرقے کی کسی کی طرفداری کرتا ہوا رہے گا زندگی میں. بھائی رہے وہ کہیں بھی، لیکن ایک فرقے کی حمایت میں اس طرح سے سامنے نہیں آ گیا جیسے امین القادری ہے اور لوگ ہیں جو آج کل آ رہا ہے. جیسے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جی 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 جی، وہ ندوہ میں تھے، دیوبند بھی جاتے تھے، لیکن اس طرح سے دیوبند کے گن نہیں گایا کہ دیوبند کو مانو تو مسلمانوں، نہیں تو نہیں، ایسا تھوڑی گایا انہوں نے گن. ایسا نہیں ہے، بس اپنی زندگی گزاری صحیح طرح سے. دیوبند کے جو ہے رکن شورا کے ممبران میں سے تھے نا وہ. ارے ان کی تقریر جشن 7 سالہ میں ہوئی تھی، 20 منٹ 15 منٹ کی. بہت زبردست ان کی تقریر بہت جامع تقریر تھی، وہ 15-20 منٹ کی. ہاں 7 سالہ میں. ہاں جشن 7 سالہ میں 1980 یا 82 میں جو ہوا تھا نا. ہاں ہاں جی. اور یہ مولانا سید طاہر حسین صاحب گیابی، اب تو ان کا انتقال ہو گیا نا. ہاں ہاں، یہ بھی بڑے اچھے مناظر تھے. مناظروں میں پہلے نمبر تھا ان کا، بعد میں پہلے تو منظور نعمانی صاحب تھے. ہاں ہاں، پھر ان سے پہلے چاند مرتضیٰ صاحب چاند پوری تھے. اور پھر اس کے بعد ارشاد صاحب بھی ہوئے تھے. مولانا ارشاد مبلغ دارالعلوم ہے. ارشاد صاحب کا جواب نہیں تھا، شاید منظور نعمانی صاحب سے آگے تھے وہ. ہاں 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 ہاں، ارشاد صاحب. لیکن جو ہے پکڑ میں اور زبان کے اعتبار سے مولانا طاہر کی مطلب کوئی ٹکر میں نہیں تھے. نہیں تھے. ان کی زبان تلوار کی اسپیشل ہو گئے تھے نا، اسی معاملے میں رہتے تھے زندگی بھر. ہاں ہاں، جس معاملے میں اسپیشل رہتا ہے نا وہ اسی میں ہو جاتا ہے. جیسے ارشد القاضی بھی اسپیشل ہو گیا تھا نا. وہ تو بریلویوں کا تھا لیکن اسپیشل تھا. علامہ ارشد القاضی وہ پکڑنے میں ماہر تھے. وہ جشن 7 سالہ ہوا تھا تو اس نے ایک بدعتوں کی وہ لکھی پھر کہ دیکھو دیوبند مال میں مدرسہ جشن 7 سالہ میں سب سے پہلے جو بدعت ہوئی وہ عورت کو بلانے کا جلسے میں وہ اندرا گاندھی آئی. اچھالا تھا. ہاں تو کیا کریں، وہ پردھان منتری تھی نا، اندرا گاندھی تھی. مجبوراً مصلحتاً ان کو لایا گیا بھائی، مطلب بڑے مجمع میں جو ہے اس میں انتظام بہت تگڑا تھا نا. پھر ایک مجبوری تھی، پھر دوپٹے میں اس کو بتا دیا گیا تھا، دوپٹے میں یا اوڑھنی میں کچھ شاید پابند کر رہا ہوا کسی نہ کسی طرح سے. ہاں ارے سر آ گئی تو کیا ہوا، تیریاں کیا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تو رات دن اڑتے ہی ہیں مزاروں پہ، اور کیا ہے. جی 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 جی. پھر اسی وجہ سے ابراء الحق صاحب ہردوئی والے اندرا گاندھی کی وجہ سے اسٹیج سے آ گئے تھے، شاید واپس آ گئے تھے. اسٹیج جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ آ گئے تو بیچ میں ہی راستہ جو ہے چھوڑ کے وہ تھانہ بھون چلے گئے تھے. ابراء الحق صاحب ہاں وہ نہیں آئے تھے. نہیں آئے تھے، پرہیزگار آدمی تھے، بڑے پرہیزگار. مجھے سننا تھانوی کے آخری خلیفہ تھے. دیکھو اگر سب کے سب چلے جاتے ہیں چھوڑ کے وہ بھی غلط ہوتا ہے. ہاں کیونکہ ایک پردھان منتری کی زمانے کی تھی، بے عزتی ہوتی ہے، پھر بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس لیے جو لوگ بیٹھے ہو مصلحتاً مجبوری ہے، کچھ مجبوری میں بھی تو بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، جائز میں آ جاتی ہیں. اور دیکھیے حضرت وہ جو اندرا گاندھی کا آنا، پھر یہ جو ہے نا وہاں وہ جھگڑے کا اختلاف کا پھر دیوبند دو دھڑے جو بٹ گیا وہی سبب بنا ہے نا. وہ آئی ہے تو اس کے بعد سیاست نے اپنا رخ دکھایا، وہ انتشار ہوا، پھر وقف بنا، پھر ادھر سے وہ ہوا، بہت لمبا چوڑا معاملہ، بہت لمبا چوڑا. پھر دونوں اب مل گئے مدرسہ، دونوں مدرسہ کافی بڑا چل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ باقر گنج میں بھی تو آئی ہے بریلی میں، وہ مین کون ہے یہ سونیا گاندھی بھی تو آئی ہے. اچھا بریلی میں بھی بڑا معاملے ہیں صاحب ان کے یہاں بھی آئی ہے. سب ہو رہا ہے آج کل، تو کسی کے یہاں کچھ ہو رہا ہے، کسی کے یہاں کچھ ہو رہا ہے. دیوبند میں اگر مشاعرہ ہوتا ہے تو بریلی میں یوگا ہو رہا ہے. ہاں یوگا ہو رہا ہے. ارے کہیں ایک ادھر ہے تو ایک ادھر ہے، کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ. دیکھو تھوڑی بہت کمی تو سب میں کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے. جی جی. اب اگر ادھر یوگا ہو جائے تو لوگ کہیں گے یہ یوگا ہو رہا ہے، تو ادھر مشاعرہ ہو جائے تو دیکھو وہاں مشاعرہ ہو رہا ہے صاحب. وہ معاملہ ہے ہندوستان پاکستان کی جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے نا. ارے ابھی شاہد آفریدی چھکے مار رہا ہے، ابھی وہ چھکے مار رہا ہے، ابھی بابر اعظم چھکے مار رہا ہے، پھر ابھی انڈیا والے خاموش بیٹھے ہیں. اب انڈیا کی جب بیٹنگ آئی تو انڈیا والے سوچیں گے رک جاؤ ذرا ہماری بیٹنگ آ جانے دو پھر دکھاتے ہیں. اور جب انڈیا کی بیٹنگ آئی تو پاکستانیوں کو دکھائیں گے دیکھو رے ہمارا اب یہ روہت شرما دے چھکے لگے چھکے پاکستانیوں کی بولتی بس. اچھا وہ حضرت ایک بات اور پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے لڑکے وغیرہ فاضل ہیں؟ نہیں ہے. مطلب کوئی فاضل نہیں ہے نا؟ نہیں. اس لائن سے نہیں جوڑا آپ نے کسی کو؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو عالم ارواح میں ہی ہوں گے تو ہوں گے اللہ جانے. اچھا اچھا اچھا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ خانقاہ وغیرہ چلاتے ہیں؟ اب دھیرے دھیرے بنائیں گے انشاءاللہ، بے فکر رہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ جہاں پہ آپ کا حلقہ مطلب مضبوط ہے نا وہاں پہ اندور آپ کے اے پی میں کون سی جگہ بولے؟ میں کوٹا بھی جاتا ہوں، کوٹا کے ادھر زیادہ ہیں ہمارے. جی جی جی.
اور آپ کے جیسے خاندان میں، آپ کے قبیلے خاندان میں آپ ہی کے مطلب نظریے اور موقف کے حامی لوگ ہیں نا؟ ہاں ہمارے سب اعتدال والے معتدل ہیں، یاد بات وہ مزارات پہ بھی چلے جاتے ہیں، نہیں بھی جاتے، بہت سے جاتے بھی نہیں بھی، دونوں اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس معاملے میں تشدد نہیں ہے نا؟ نہیں، کہیں بھی جائے کوئی کچھ بھی کرے، بس یہ ہے کہ شرک بدعت سے بچتے ہیں۔ تو بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ۔ شرک بدعت یعنی بڑی، جیسے بڑی کوئی گھٹنا ہو جائے، اب رسم رواج ہو تو وہ چلتا ہے رسم رواج، جی باقی جو رسموں میں آتی ہیں تو اسے ختم نہیں کرنا چاہیے، ایک دم بدعت کے سبھی ختم کروا دیتے ہیں نا، تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہاں ہاں، بہت بتدریج ختم ہونا چاہیے۔ اب رسم تو چلنے میں، وہی رسم تو آج جیسے شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، ہاں، رسومات تو ارے ہے۔ تو تم بدعت بدعت کہ وہ سہرا مت باندھو بدعت، ارے تو پھر سبھی ختم کروا دو گے کیا تم؟ کچھ تو چلنا چاہیے تھوڑا بہت تو۔ تھوڑا بہت تو جاننا ہی پڑے گا، وہ لوگ اعتبار سے۔ نہیں، بدعت ایک الگ چیز ہے، یہ رسم والی چیز ایک الگ ہے، وہ الگ چیز، دونوں کا ایسی ترازو نہیں تولنا چاہیے۔ ہاں اب ایک دم ہر کسی کو بدعت بتا بتا کے تم پبلک کی کھٹی کھڑی کر دو، خود کچھ بھی کرو، خود کچھ بھی کرو اور دوسروں کو منع کرو، یہ بھی ہوتا ہے، خود کچھ بھی کرے گا دوسروں کو منع کرے گا۔ صحیح بات ہے۔ جی جی، السلام آپ جو ہے یہ کیا بولتے ہیں مولانا حضرت، آپ جو ہے نا ایک ادارہ جو ہے قائم کرنے کی کوشش میں لگے رہیے ہمارا آپ۔ یہی ارادہ ہے کہ ایسا ادارہ بنے جس میں روزی حلال کھلائی جائے، جی جی اور یہ زکوٰۃ صدقات کے پیسے نہ کھلائے جائیں ہیلا کرا کے، کیونکہ بچوں میں وہ پھر وہ والی بات پیدا نہیں ہوتی، بلندی والی۔ ہاں ہاں، صحیح بات ہے۔ صاحب نصاب بچے پڑھتے ہیں عام طور سے، اب وہ زکوٰۃ صدقے کھائیں گے جو ان کا حق نہیں ہے تو وہ تو دماغ خراب ہو جائیں گے ان کے میل کھا کھا کے۔ جی جی، وہ یاد، آپ جانتے ہیں مولانا غلام مستانی صاحب کو؟ ہاں ہاں، عقل کنواں والے، ماشاء اللہ، کیا اللہ نے ان کو نوازا ہے؟ 15,000 بچے پڑھ رہے ہیں، 14,000 بچے پڑھ رہے ہیں، بتاؤ۔ ابھی اس وقت ہندوستان میں جو مدارس اور مکاتب پر ان کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ نہیں ہے صاحب، وہ تو 14,000 بچے ہیں، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، اور کیا کیا نہیں ہے، سب کچھ کر لیا آپ کو۔ سب کچھ کر لیا انہوں نے، بہت اللہ نے نواز دیا ان کو۔ نیت صحیح تھی نا ان کی۔ میں ان کے مدرسے میں 1 سال پڑھا ہوں، 2002-3 میں۔ وہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب کی دعا ہے ان کے اوپر۔ ہاں، ان کی دعا ہے، ان کی جو ہے وہی اصل سرپرست تھے شروع میں، اور انہی کے حکم اور احکام کی بنیاد پر مدرسہ انہوں نے کھولا ہے، اور آج تو بہت بہت دور پہنچ گئے، بلکہ حیدرآباد وہ آئے تھے آج سے 10 سال پہلے تو 7,000 مسجد بنا چکے ہیں، 7,000-15,000 مکاتب ہیں۔ 15,000 مکاتب؟ جی، یہ آج سننے میں آیا 15,000 مکاتب، اللہ مکاتب تو اس سے بڑھ کے 15,000 کے قریب تو مساجد بنا دیے ہیں وہ۔ 7,000 مکاتب تو انگنت ہوں گے، اور کتنے مدرسوں کے وہ سرپرست ہیں، بڑا اچھا نظام ہے انشاءاللہ۔ اچھا، مکاتب کا نہیں معلوم کتنے مکاتب بنوائے؟ جی جی، مکاتب کا نہیں معلوم؟ نہیں، مکاتب 15,000 سے متجاوز ہیں وہ۔ اچھا، مسجد ہے 7,000؟ 7,000 مسجدیں ہیں، اچھا ہو سکتے ہیں۔ ہاں تو مکاتب ہوگا اتنے، کافی تعداد ہوئی، اللہ نے دیا، دروازہ کھول دیا ان کے لیے، یہ رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جی جی، اور نیت صحیح ہے نا صاحب ان کی؟ نیت صحیح ہے، بزرگ آدمی ہے، قاری صدیق صاحب کی دعاؤں کا اثر ہے۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب نے وہ جگہ بتائی تھی کہ یہاں کھولو، جی جی، 7 بچوں سے شروعات ہوئی تھی، آج دیکھو 14,000 بچے ہو گئے۔ جی جی، بلکہ بڑھ کے ہوئے ہوں گے، کم نہیں۔ اور یہ مولانا یونس صاحب جون پوری کے شاگرد ہیں، وہ بھی کئی بار آ چکے ہیں وہاں۔ اچھا، ریحانۃ الہند جن کو کہا گیا ہے، شیخ یونس صاحب 39 سال جنہوں نے بخاری پڑھائی ہو۔ ان کے شاگرد کون ہے؟ ایک تو وہ ہیں گے لوہارا والے، قاری حنیف صاحب تھے، وہ گجرات والے ہیں، اور یہ مولانا غلام صاحب استانی ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا، شیخ یونس جون پوری کے شاگرد جی، نہیں، شیخ یونس جون پوری کے شاگرد خود ہیں بنفس نفیس جی۔ اچھا، شیخ یہ غلام استانی صاحب؟ جی، وہ تو شیخ زکریا کے شاگرد تھے، مولانا جو ہے شیخ یونس صاحب تو بہت محنت کر کے آگے نکل گئے تھے، ان سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ حضرت نے کہا تھا کہ یہ چٹھی دکھی تھی 30 سال بعد دیکھنا ہے، 40 سال بعد، ایسی کچھ کہا تھا۔ جی 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 جی، وہ ان سے بھی آگے نکل گئے تھے شاید حدیث میں، جی جی جی، حدیث پڑھانے میں۔ ہاں ہاں ہاں، کیونکہ بھائی پوری زندگی بھائی اسی میدان میں رہے ہیں، باضابطہ انہوں نے شادی وغیرہ بھی نہیں کیا، کیا مجبوری رہی ہوگی؟ اسی وجہ سے نہیں کی تھی، پڑھانے کی وجہ سے۔ جی، پڑھانے کی وجہ سے نہیں کی تھی کہ میں پڑھانے کی خدمت پوری زندگی ہم لوگ تو ہم لوگ وہاں دیکھا، اگرچہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، مظاہر میں رہا ہوں میں 1-2 سال نا۔
हाँ तो बारहा उनको देखने का मौका मिलता रहा। ये सब नुकात जाहिर करते, नुकात एक एक हदीस में इसमें नुकात बताते। क्योंकि रिजाल पर जो है हिंदुस्तान से बाहर भी बर्रे सगीर में रिजाल पर उनके टक्कर के कोई नहीं थे। नहीं अस्मा और रिजाल पर बड़े बड़े अकाबिर उलमा जो किसी हदीस की तहकीक के सिलसिले में उनसे जो है मुराजात करते थे। बिल्कुल बिल्कुल हक बात। अल्लाह ने बड़ा नवाजा था उनको। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, नमाज का टाइम रहा, ठीक है, डलवा दें इसको। जी इंशाल्लाह, ठीक है, डलवा देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।